परम शांति। देखो, बेहद के बच्चे बहुत अच्छा समझने वाली बात है कि कोई भी मनुष्य आत्मा के पूर्वज, चाहे माता पिता हो या उसके दादा दादी हो और कोई भी हो, नाना नानी भी हो कहीं, तो मरने के बाद रीबर्थ क्यों नहीं होते हैं? ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं कि जो रीबर्थ नहीं हो रही है। इतनी ढेर सारी आत्माओं की रीबर्थ नहीं हो रही है क्योंकि उसको रीबर्थ होने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आज रीबर्थ लेने वाली आत्माएं बहुत है क्योंकि ऊपर से उतरी हुई आत्माएं बहुत है, ऊपर से बहुत आई हुई आत्माएं बहुत हैं। और दूसरे अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा भी तुम्हारे घर में आकर कंट्रोल करके उसी घर में जन्म लेना चाहती है तो उसी घर से तुम्हारी दादा दादी जो रह रहे हैं उनको सबको निकाल देंगे और उसी घर में दूसरे मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा जन्म ले लेगी। तो कहने का मतलब है कि रीबर्थ वाला जो है वो मैंने एक वीडियो में बहुत टाइम पहले बोला था, आजकल रीबर्थ होना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान चीज नहीं है। और तुम कहोगी मेरे घर में ही मेरे दादा दादी आए या उसके खानदान में ही मेरे दादा दादी आए, चाचा चाची आए या जो भी मरे हैं वो मेरे खानदान वाले खानदान में ही आए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आजकल जो है पूरा बहुत सिस्टम बिगड़ गया है। रीबर्थ का, पुनर्जन्म का जो सिस्टम है बहुत ही खराब हो गया है कि तुम्हारे घर में बाहर से आ जाएंगी दूसरी आत्माएं और तुम्हारे घर में जो बैठे होंगे और जन्म लेना चाहते हैं, तुम्हारे जिनके हकीकत में अधिकार भी इनका होता है, तो उनको वहां से घर से भगा देंगे और दूसरे आगे जन्म ले लेंगे। दूसरे मठ पंथ संप्रदाय वाले आके जन्म ले लेंगे क्योंकि वो लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप वो दूसरों के घरों में जन्म ले रहे हैं। चाहे कोई भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, उसमें से कोई भी तुम्हारे घर में घुसेगा। आजकल यही हो रहा है, तुम्हारे घर में घुसेगा और तुम्हारे जो घर में रह रहे हैं तुम्हारे ही दादा दादी नाना नानी को जन्म नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो घर में बैठी हुई आत्माएं हैं, पूर्वज, सभी के पूर्वज की बात करता हूँ, सारी दुनिया भर को एक कायदा लागू पड़ता है। आजकल तुम्हारे पूर्वजों को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अलग अलग धर्म की आत्मा या मठपत संप्रदाय की आत्मा उनको घर से खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं, इसलिए वो तो बेचारे जाके मंदिरों में जाके बैठे रहते हैं क्योंकि उनको घर में जगह नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे घर में किसने जन्म लिया है और तुम्हारे घर में कौन रहा है। तुम समझोगे नहीं मेरे पूर्वज है और मेरे पूर्वज ने मेरे बच्चे के रूप में घर में जन्म लिया है, मगर तुम्हारे बच्चे के घर में जन्म लिया है वो तुम्हारा पूर्वज नहीं है, वो बच्चे का दादा नहीं है, वो तो बैठा है दूसरे मठपंथ संप्रदाय वाले। तो ये बहुत अति गुह्य राज है क्योंकि अभी धरती पर मनुष्य बहुत कम है, बहुत कम लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म लेने वाली इच्छुक आत्माएं 1000 गुनी हैं, इच्छुक आत्माएं कि मुझे जन्म लेना है। तो जो आत्मा ज्यादा कैपेबल हैं वही आत्मा जन्म ले पाए, उसका पूरा ग्रुप लेकर आएगी। 100-200 आत्मा का पूरा ग्रुप लेकर उसके घर में घुस जाएंगे कि उसको बच्चा पैदा करना है, उसका संकल्प पकड़ के कि यहाँ बच्चा पैदा करना चाहती है, तो बाहर का एक दूसरे मठ पंथ संप्रदाय का ग्रुप आ जाएगा, वहाँ 100-200 आत्मा आ जाएगी और घर में जो जन्म कर्मों के हिसाब से जन्म लेना है, उसका हिसाब किताब से जन्म लेना चाहती हैं, वो आत्मा को वहाँ घर से खदेड़ दिया जाएगा, दूसरा प्रवेश कर जाएगा और दूसरा जन्म ले जाएगा। आजकल यही हो रहा है सूक्ष्म जगत में। ये मैंने उस पर बहुत डिटेल में स्टडी की है, मेरे पास डिटेल में स्टडी है उसमें।
और मेरे पास कई प्रूफ भी हैं, मगर प्रूफ देने से कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ धरती पर आज ऐसा हो रहा है कि अब न्याय व्यवस्था तो जैसे स्थूल दुनिया में देख रहे हो ना, न्यायालय में न्याय व्यवस्था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही है ना, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। जो ऐसी घर में बैठी हुई आत्मा है, इनको घरों से भगाकर दूसरी आत्माएं बैठ जाती हैं और उनकी ये ऐसी आत्माओं की परेशानी होती कि उनकी आत्माओं को सामना करने की पावर नहीं है। उसको स्थूल देख रहे हो आप, स्थूल जगत में भी रिएक्शन देख रहे हो, क्योंकि हिंदुओं का कन्वर्जन मुसलमानों में, क्रिश्चियनों में, कबीरपंथियों में या इधर उधर आप देख रहे हैं, क्यों हुआ, किसने किया, ये सभी सूक्ष्म जगत। और आज उसमें सूक्ष्म में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए, और जब आपके पास ज्ञान है, योग है, तो योग बल से जब अंतिम समय పరం శాంతి బేహద్దు ఆత్మిక పరివారమునకు, బేహద్దు సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో స్వాగతం. ఇప్పటి వరకు మీరు బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీబర్త్ అనగా పునర్జన్మ యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి బాపూజీ చెప్పారు. దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం మహాశాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్ పిల్లలకు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. చాలామంది ఇళ్లల్లో పూర్వ నుండి కూడా వారి యొక్క తాత ముత్తాతలే మరల వాళ్ళ ఇంట్లో పునర్జన్మ తీసుకుంటారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే మీ యొక్క పూర్వజ ఆత్మలు చనిపోయినటువంటి అమ్మా నాన్న కానివ్వండి, తాతయ్య కానివ్వండి, అత్త మామలు కానివ్వండి, నానమ్మ నాన్నయ్య కానివ్వండి, ఇలాగా చాలామంది మీ వంశం వాళ్ళే మళ్ళా పునర్జన్మలు తీసుకుంటూ మీ దగ్గరికి వస్తారు అని భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగటం లేదు. ఎవరైతే పునర్జన్మ తీసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకని? ఇక వీరే కాదు, ఈ భూమి మీదకి చాలామంది ఆత్మలు, కోటాను కోట్ల ఆత్మలు పునర్జన్మ తీసుకోవాలి అనుకున్నా, రావాలి అనుకున్నా, జన్మ తీసుకోవటానికి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నా తీసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి మీ పూర్వజులనే తీసుకోండి, మీ యొక్క ఇళ్లల్లోనే మీ దగ్గరికి వచ్చి జన్మ తీసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు చాలా పోటీలో నెగ్గాల్సి వస్తుంది. ఇదేమిటి అనుకుంటున్నారా? పూర్వజన్మ ఖాతా అనుసారంగా వస్తూ ఉన్న జన్మ తీసుకోవటానికి కూడా పైనుండి చాలామంది ఆత్మలు ఈ పోటీలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. అందుకని వాళ్ళతో పాటు మీ పూర్వజులు కూడా లైన్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. వీళ్ళంతా కూడా అనేక ధర్మాల ఆత్మలు, సంప్రదాయాలు వ్యాపింపచేసేటువంటి ఆత్మలు. వాళ్ళు మీ పూర్వజుల యొక్క పోటీలో నిలబడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా శక్తిశాలిగా అయిన కారణం వల్ల మీ పూర్వజుల్ని కంట్రోల్ చేసి వారు జన్మ తీసుకోవటానికి ముందుకు వస్తూ మీ ఇళ్లలోకి వస్తూ ఉన్నారు. ఇక మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మీ పూర్వజ ఆత్మల్ని బయటికి పంపించేస్తూ ఉన్నారు, నెట్టేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే పైనుండి సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, యూనివర్స్ నుండి, గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి అనేక ధర్మాల ఆత్మలు ఇక్కడ జన్మ తీసుకొని వారి యొక్క ధర్మాలను, వారి యొక్క సంప్రదాయాలను పెంచుకోవాలి అని ప్రచారం చెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి ఆత్మలు. వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా అయిన కారణం వల్ల
మీ పూర్వజ ఆత్మల్ని ఇంటి నుండే బయటికి నెట్టేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మల యొక్క సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పోటీలో ఒక్కసారి 200 ఆత్మలు గ్రూపుగా వచ్చి ఎవరైతే జన్మ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్లకు ప్రేరణ ఇస్తూ పవర్నిస్తూ ముందుకు నెడుతూ ఉంటారు. ఇంకా ఈ మీ పూర్వజులు మీ వంశీయులు మీ వంశంలోనే పుట్టాలి అనుకున్నా అది సాధ్యం కావటం లేదు. ఈ రోజుల్లో ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అనేది చాలా ఖరాబైపోయింది, చెడిపోయింది. ఎవరైతే మరి మీ వంశంలో పుట్టే అధికారం ఉంటుందో వాళ్ళను ఇంట్లో నుంచి చాలా దూరంగా ఇసిరేస్తా ఉన్నారు. మీ చుట్టుపక్కలకు కూడా వాళ్ళను రానివ్వటం లేదు. వీరి ధర్మ ఆత్మలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్లే మీ ఇళ్లల్లో జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటే మీకు కూడా ఈ స్థూల ప్రపంచంలో జరిగేవన్నీ అర్థమవుతూ ఉన్నాయి. ఇది ప్రూఫో లేదో చూసుకోండి. ఒకే ఇంట్లోనే అనేక ధారణలు, అనేక ధర్మాలకు సంబంధించిన భావాలు, సంప్రదాయాలు, వ్యవహారాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకని అంటే వేరే ధర్మాత్మలు మీ ఇళ్లలో జన్మ తీసుకున్నారు అని అర్థమవుతుంది. అదే మీ పూర్వజులైతే మీ సంప్రదాయాన్ని, మీ యొక్క అలవాట్లను, పద్ధతులను ఫాలో చేస్తూ వంశాన్ని ఉద్ధరించే వాళ్ళుగా ఉంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా నిజంగానే పునర్జన్మ యొక్క సిద్ధాంతం ఖరాబైపోయిందని చెప్తున్నారు బాపూజీ. మీ ఇంట్లో మీ తాతయ్య, మామయ్య, దాదీలు ఎవరికీ కూడా జన్మ తీసుకోవటానికి ఛాన్స్ లభించడం లేదు. అందుకనే జన్మించలేకపోతూ ఉన్నారు. మీ ఇంట్లోనే మీ వాళ్ళకి, మీ పూర్వజులకు స్థానం లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి పాపం ఏ యొక్క మందిరాల్లోనో గుళ్ళల్లోనో కూర్చుంటూ ఉన్నారు. ఇక మీ ఇంట్లో ఎవరు జన్మ తీసుకున్నారో కూడా మీకు తెలియదు. మీరు అనుకుంటారు మా నాన్నగారు పుట్టారు, మా తాతయ్య పుట్టారు, మా అమ్మ పుట్టింది అని. కానీ పుట్టింది ఎవరో మీకు తెలియదు. అయితే మరి పైనుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు పవర్ఫుల్గా ఉన్న కారణం వల్ల, వాళ్ళ కెపాసిటీ కారణం వల్ల మీ పూర్వజ ఆత్మల్ని మరి బలహీనపరుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ప్రవేశించటం అనేది తప్పనిసరి కదా గర్భంలో. అప్పుడే పోటీ అనేది జరుగుతుంది. కానీ మీ యొక్క కర్మల ఖాతా అనుసారంగా, లెక్క అనుసారంగా జన్మలు తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి ఆత్మలు తప్పకుండా గర్భంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇకపోతే అనేక రకాల సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ప్రవేశించకుండా చేయటానికి కూడా చాలా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది వాళ్ళని మీ నుండి కూడా డిటాచ్ చేసేస్తూ ఉన్నారు. దీని గురించి నేను చాలా డీటెయిల్గా స్టడీ చేశాను అంటున్నారు బాపూజీ. నా దగ్గర దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి చెప్పినా అందరికీ అర్థం కావటం లేదు, అర్థం చేసుకోను లేదు. ఈ రోజుల్లో న్యాయాలయాల్లో కూడా, అంటే కోర్టులో కూడా మన న్యాయ వ్యవస్థను మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. రోజుల కొద్దీ మరి న్యాయం జరక్క సంవత్సరాల్లో గడిపేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా జరుగుతూ ఉంది. మరి న్యాయం జరగకుండా చనిపోయిన వాళ్ళకు న్యాయం చేకూర్చాలి అనుకున్నప్పుడు మరి కోర్టు ఏమీ చేయలేకపోతుంది కదా. అందుకని సూక్ష్మ జగత్తులోని కోర్టు వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఇస్తూ మరి వాళ్ళ ఇంట్లోనే జన్మ తీసుకుంటూ ఈర్ష, ద్వేషం, పగలతోటి వాళ్ళు కక్షలు తీర్చుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క మరి ఏదైతే కర్మల ఖాతా ఉందో అది పూర్తి చేసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అందుకని వేరే ధర్మ సంప్రదాయ ఆత్మలు కూడా జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఇళ్లల్లో. దీనివల్లే అనేక సమస్యలు, అశాంతులు, మరి అనేక గొడవలు పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి. దీని యొక్క రియాక్షను స్థూల ప్రపంచంలో కూడా ఉన్నది. సూక్ష్మ జగత్తే దీని మొత్తాన్ని నడిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ హిందువులు ముస్లిమాన్లుగా, క్రిస్టియన్స్గా కన్వర్ట్ అవటం మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు.
ఇదే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది సనాతన ధర్మం యొక్క జ్ఞానము ఆ యొక్క సంప్రదాయాన్ని పద్ధతుల్ని వదిలి కబీర్ పంక్తి అంటూ బౌద్ధ ధర్మ జ్ఞానం అంటూ ఫాలో చేస్తూ అటు ఇటు భ్రమిస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేయిస్తూ ఉన్నారు, ఎందుకు చేయిస్తూ ఉన్నారు అనే విషయము ఎవరికి సూక్ష్మంగా అర్థం కావటం లేదు. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలే ఈ పనులన్నీ కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు. సనాతన ధర్మం ఈ విధంగా రోజు రోజుకు కనుమరుగు చేయాలని వారి యొక్క అభిప్రాయం. కాబట్టి పునర్జన్మ ప్రాసెస్ అనేది కూడా బాపూజీ అంత క్రితం కొన్ని వీడియోల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క అభిప్రాయంని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు జన్మ తీసుకుంటున్నారో ఏంటో తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇలాంటివి అద్భుతమైనటువంటి వీడియోలను ప్లేలిస్ట్లో ఉంచారు. మీరు బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం ఇంకా స్పష్టంగా సూక్ష్మ జగత్ రహస్యాలను తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే దీని గురించి ఎవరికన్నా చెప్పాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ని పెట్టండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.